Good morning friends, myself Dr. Elen Ghatge, Head Department of Business Economics. Today we are going to continue the topic problems of dairy cooperatives in Maharashtra state. Before that I want to give you one most important instruction that from 10th of March we will start lectures, offline lectures regularly from 7:45 a.m. Isn't it? All TY students should note that we will start the lectures from 10th March, Wednesday 10th March 7:45, and this lecture should be conducted on 50% attendance. It means for A division there are 120 students. First 1 to 60 students can attend the lecture physically in the college, isn't it? Notice will be provided to you within short time. After all, we will discuss the topic which we have started yesterday, that is dairy cooperatives. I told you that milk is most important thing in human life, and milk provides valuable food to us, and dairy cooperatives have developed in Maharashtra state since 1960-61 on large scale. While discussing the importance of dairy cooperatives, we have considered dairy cooperatives have developed in Maharashtra state since 1961 to 2012. Whichever indicator we have seen, these indicators tells us that dairy cooperatives have placed in Maharashtra state and giving the benefits to the members as well as society, isn't it? Now today we are going to discuss the problems faced by dairy cooperatives. Maharashtra is one of the most important state in respect of cooperative movement, no doubt. But each and every cooperative institution has to face number of problems. Particularly dairy cooperatives have to face various problems. Today we are going to discuss major problems before dairy cooperatives in Maharashtra state. First problem is competition among the cooperatives. Whichever cooperatives institutions have been established in a village, sometimes in Maharashtra, particularly in western Maharashtra, we may find within the one village there are 2 or 3 primary dairy cooperative institutions working, and among these 3 dairy cooperative institutions are fighting with each other. Competition among these 3 or 2 types of dairy cooperatives makes the losses to them, and that's why healthy competition we do not find in rural areas, and that's why overall impression of dairy cooperatives, overall performance of dairy cooperatives in rural area, particularly for primary dairy cooperative institutions, are not beneficial for the members, isn't it? Second problem is milk collection. Sufficient milk we do not collect. There is, again we will consider that private businessmen's competition has increased since 1960, and we fail to capture the milk collected by private businessmen, and that's why sufficient milk collection we do not collect. Without collecting sufficient milk, we do not run this business with a profit, or no profit no loss, and that's why for running primary dairy cooperative society in a village, minimum milk collection should be collected. We do not continue, we do not become successful for collecting milk continuously. In rainy season, in summer season, in winter season, the size of milk collection is differ. When milk collection size decreases, it arises so many problems. It arises the production cost, and that's why the sickness in primary dairy cooperative institutions arises in Maharashtra state. Next one problem is low storage capacity of milk. Whichever milk we collect at village level, we don't have capacity to store it. We don't have storage capacity, and that's why we may destroy. Sometimes in summer season we cannot store milk systematically,
Any cold storage facilities we don't have, and that's why the problem arises before primary dairy cooperatives as well as taluka level and district level cooperative unions. Then most important problem is milk alteration. Some of the primary dairy cooperative institutions are involved in milk alteration process. Milk alteration process arises so many problems. 2 years back in Gokul, milk industry have published its defects of alteration, milk alteration, and this milk alteration cannot take sufficient support from the consumers. As the consumer support decreases, we do not maintain the business. Same thing happens in respect of dairy cooperatives, variety of dairy cooperatives in Maharashtra state. Next one problem is problem of private milk businessmen. Just I told you that in Maharashtra state, majority of the villages at present also private milk businessmen's business is higher than the primary dairy cooperatives. Why they become successful? They provide capital to the farmers. They give sufficient finance to the farmers, as well as they give higher rate of milk, and it does not happen in respect of dairy cooperatives, and that's why private businessmen's competition arises so many problems before primary dairy cooperatives in Maharashtra state. Next one problem is old machinery. Whichever machinery we have with us at district and state level unions, this machinery is old. This machinery cannot work satisfactorily. That's why production cost increases. When production cost increases, price increases. When price increases, demand decreases. This economics has become harmful for primary as well as district level and state level unions of dairy cooperatives. Next one, old technology of cattle feed. We don't have sufficient training to the people, those who have engaged in cattle feed business. Whichever cattle farmer have, they don't have technique how to maintain the cattle, how to minimize the problems arises among the cattle, and how the treatment should be given. Appropriate time, appropriate treatment we do not provide, and that's why some of the cattle cannot maintain their health. That's why such type of old technology should be changed. Next one problem is lack of training facilities for cattle. How we can train? Whichever new technology we have adopted, whichever new trends we have, whichever new buffaloes, cattle arrives in Maharashtra state, we don't have training to facilitate or to maintain their health. That's why the total average milk collection capacity decreases. And last one problem is defective government policy. Since last 25 years, central government and state government does not give full attention towards the problems faced by dairy cooperatives and other cooperatives also. Particularly in Maharashtra state, Maharashtra government does not give such a type of facilities which are essential for farmers, milk collecting dairy cooperatives and other cooperative institutions, and that's why we do not run primary, taluka level and district level dairy cooperatives with a system. These are the problems faced by dairy cooperatives in Maharashtra state. When we consider these problems, we may have to consider all these problems should be solved systematically, and for that purpose we may have to take into consideration some of the suggestions. Competition among the dairy cooperatives should be minimized, and that's why quality as well as working of dairy cooperatives should be systematically. Then milk collection size should be increased, storage capacity should be enhanced, milk alteration system should be demolished. The problem of private businessmen should be minimized so that primary dairy cooperatives should enhance their quality, enhance their
milk collection capacity through the various efforts. Machinery should be replaced. Financial provision should be made with the help of cooperative department as well as state government. Old technology should be wiped out and new technology should be adopted for cattle feed protection. Training facilities should be given to youth how to protect the cattle, how to enhance the milk collection, how to how to minimize the production cost, isn't it? And for last one policy, we may have to consider government should provide a variety of facilities to the primary as well as district level cooperative institution. When we provide such type of facilities to the dairy cooperatives, as sugar cooperatives, we may have to solve the problems before dairy cooperatives in Maharashtra state. And dairy cooperatives are the most important in Maharashtra state for rural development, for employment generation, for income generation, and for increasing the income and minimizing the economic inequality. Dairy cooperatives should be developed, and I feel that in Maharashtra state, with the help of cooperative department as well as the management of the dairy cooperatives and state government, we can solve these problems. For the convenience of Marathi medium students, now I will translate the matter which we have discussed earlier in respect of problems faced by dairy cooperatives in Maharashtra state. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या आजच्या तासाला आपण महाराष्ट्रातल्या दुग्ध सहकारी संस्था समोरील प्रश्नांची चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी सर्वांच्यासाठी एक सूचना मी देऊ इच्छितो. बुधवार दिनांक 10 मार्च 2021 पासून आपले रीतसर तास कॉलेजमध्ये 50% क्षमतेवर सुरू होणार आहेत. त्यामुळे TYच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी म्हणजे 50% ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि आज किंवा उद्या तुमच्यापर्यंत ते मिळेल किंवा सोमवारी ते मिळेल मॅटर की बुधवारी कोणत्या विद्यार्थ्यांनी 50% विद्यार्थ्यांनी जिथं हजर राहायचं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ आम्ही जी काही पॉलिसी तयार केलेली आहे की एका डिव्हिजनमध्ये 120 विद्यार्थी आहेत, 1 ते 60 विद्यार्थी सोमवार ते बुधवार आणि 61 ते 120 विद्यार्थी गुरुवार ते शनिवार असे असतील प्रत्येक डिव्हिजनचे विद्यार्थी. आणि सर्वांना फिजिकल टीचिंग जे आहे किंवा आपल्याला कॉलेजमधलं टीचिंग करायला कलेक्टरनी परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे बुधवारपासून आपली कॉलेजेस नियमित वेळेनुसार सकाळी 8:15 ते 11:15 या वेळेत आपल्याला केली जातील. फक्त TYसाठीच आहे, लक्षात ठेवा. TY आणि MCOMचे वर्ग फक्त आपण चालू करत आहोत. FY/SYचे ऑनलाईन लेक्चर जसे आहेत तसेच होतील. आपल्या मित्रांना ते सांगू शकता तुम्ही. बाकी आपण जो टॉपिक सुरू केलेला आहे त्या टॉपिकच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या दुग्ध सहकारी संस्था समोरील प्रश्न आपण जे आत्ता इंग्लिशमध्ये चर्चा केलेली आहे त्या प्रश्नांचं थोडंसं मराठीमधलं रूपांतर तुमच्या समोर ठेवतोय. महाराष्ट्रातल्या दुग्ध सहकारी संस्था समोर जे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न आहे की दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये असलेलं त्यांच्यामधली स्पर्धा. बऱ्याच वेळा महाराष्ट्रातल्या काही मोठ्या खेड्यामध्ये 2-2, 3-3 प्रायमरी दुग्ध सहकारी संस्था आहेत, त्यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. मग मिल्क कलेक्शनमध्ये स्पर्धा आहे आणि हे मिल्क कलेक्शनमध्ये स्पर्धा असल्यामुळं एक संस्था चांगली चालते, एका संस्थेचं कलेक्शन जादा आहे, दुसऱ्या संस्थेचं कलेक्शन कमी असलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि त्यामुळे सर्वसाधारणपणे एका गावामध्ये जिथं 2पेक्षा जास्त दुग्ध सहकारी संस्था आहेत तिथली स्पर्धा ही त्यांना घातक ठरते आहे. दुसरा प्रश्न जो आहे तो अपेक्षित असं दूध संकलन. एखादी दुग्ध सहकारी संस्था चालवण्यासाठी त्यांना जेवढ्या दुधाचं संकलन करणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ समजा एक 500 लिटर दूध एखाद्या प्रायमरी स्वरूपाच्या दुग्ध सहकारी संस्थेनं कलेक्ट करणं गरजेचं आहे आणि तेवढं कलेक्शन करणं हे कोकणातल्या काही संस्थांमध्ये शक्यच नाही. पण आपण वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जिथं एखाद्या खेड्यामध्ये 2पेक्षा जास्त संस्था आहेत तिथं हा प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आपल्याला दिसून येतो. इतकंच नव्हे तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे मिल्क कलेक्शन जे आहे ते मिल्क कलेक्शन तिन्ही सीझनमध्ये झालं पाहिजे. जनरली आपल्याला असं जाणवतं की जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च उन्हाळ्यामध्ये मिल्क कलेक्शन कमी असतं, पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये ते वाढलेलं असतं आणि त्यामुळं साहजिकच ॲव्हरेज कॉस्ट जो आहे तो कॉस्ट वाढत असलेला आपल्याला दिसून येईल. आणि त्यामुळं मिल्क कलेक्शन अपेक्षित प्रमाणात कंटिन्युअसली 12 महिने करणं हे अत्यंत गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येईल. तिसरा प्रश्न जो आहे तो लो स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑफ मिल्क. आपल्याकडं दूध संकलनाची साठवण्याची समस्या जी आहे ती सर्वात महत्त्वाची आहे.
प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थाकडे शीतगृह नाहीत. जिल्हा पातळीवरील संघाकडे शीतगृह आहेत. काही प्रायव्हेट संस्थाकडे शीतगृह आहेत. मी एक उदाहरण इथं तुम्हाला अभिमानानं देऊ इच्छितो की सांगली जिल्ह्यातल्या चितळे डेअरीचं भिलवडीमध्ये जो प्रोजेक्ट आहे तिथं शीतगृह अद्ययावत स्वरूपाचं आहे. परंतु इतर दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये प्राथमिक स्वरूपाच्या अशा प्रकारची शीतगृह नाहीत. त्यामुळं दूध एक नाशवंत पेय असल्यामुळं साहजिकच दुधाची साठवणूक करण्यासाठी शीतगृहांची गरज आहे, ती पुरेशा प्रमाणात नाहीत. दुधातील भेसळ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असलेला आपल्याला दिसून येत. दुधाची भेसळ केल्यामुळं ग्राहक वर्ग जो आहे तो ग्राहक वर्ग चेंज होते, लक्षात घ्या. आणि एकदा ग्राहक वर्गानं आपल्याकडे जर पाठ फिरवली तर सहकारी संस्थांमधून जे दूध विकलं जातं त्या दुधाला अपेक्षित ग्राहक मिळवणं कठीण होते. म्हणजे आपल्या या परिसरामध्ये सुद्धा चितळेचं दूध ज्या प्रमाणात खपतंय त्याची जी क्वालिटी आहे किंवा इतर जी प्रायव्हेट आहेत त्या प्रायव्हेट प्रमाणात जे दूध दिलं जातं विकलं जाते ते सहकारी संस्था कॅप्चर करू शकत नाहीत. याचं कारण भेसळ, दुधातली भेसळ हा एक महत्त्वाचा प्रश्न सहकारी दुग्ध सहकारी संस्थांच्यामध्ये दिसून येतो. काही सहकारी संस्थांमध्ये आहे आणि त्यामुळे त्याचा रोष सर्वच दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये आपल्याला जाणवतो. त्याच्यानंतर खाजगी दुग्ध व्यावसायिकाची स्पर्धा हा एक प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातल्या बहुतेक सर्व दुग्ध सहकारी संस्था जिथं सेटल झालेल्या आहेत तिथं खाजगी दूध व्यावसायिक सुद्धा आहेत आणि या खाजगी दूध व्यावसायिकांकडून जे दूध कलेक्ट केलं जातं ते सहकारी दुग्ध संस्था इतकं आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यांनी कॅप्चर केलेलं आहे, म्हणजे दूध ग्राहकांना किंवा शेतकऱ्यांना कॅप्चर केलेलं आहे. त्यांना भांडवल पुरवठा काही प्रमाणात दिलेला आहे, जनावरांच्या खरेदीसाठी पैसे दिलेले आहेत, इतर गरजा भागवण्यासाठी पैसे दिलेले आहेत. त्यामुळं ह्या प्रायव्हेट बिझनेसमनची स्पर्धा हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये जी काय मशिनरी आहे ती मशिनरी जुनी आहे. जुनी मशिनरी असल्यामुळं त्याचा प्रोडक्शन कॉस्ट जो आहे तो वाढत असलेला आपल्याला दिसून येतो. ती मशिनरी बदलणं गरजेचं आहे. जनावरांच्या पैदाशीचं जे जुनं तंत्र आहे, आता आपल्याला ज्या नवीन होस्टेन असतील किंवा इतर सर्व प्रकारच्या गायी असतील, म्हैशी असतील, या म्हैशींच्या पैदाशीचं तंत्र आपल्याकडे नाही आहे. युवकांना किंबहुना तरुणांना ते प्रशिक्षण दिलेलं नाही. त्यामुळे अशी जनावरं ज्यावेळी आजारी पडतात त्यावेळी हजारो रुपये खर्च करून अशा जनावरं आपण विकत घेतलेली असतात आणि ती आजारी पडल्यानंतर जर आपल्याला पुरेशी ट्रीटमेंट त्यांना दिली गेली नाही तर मात्र शेतकऱ्याचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. आणि ही बाब दुग्ध सहकारी संस्थांनी शेतकरी उत्पादकासाठी, दूध उत्पादकासाठी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर लॅक ऑफ ट्रेनिंग फॅसिलिटीज फॉर कॅटल्स, म्हणजे जनावरं जे आहेत त्या जनावरांच्या पैदाशीचं तंत्र जे आहे, ते जनावरांच्या पालनपोषणाचं तंत्र जे आहे, निगा राखण्याचं तंत्र जे आहे त्यासंबंधी युवकांना प्रशिक्षण देणं अत्यंत गरजेचं आहे. BBSC कोर्स आपल्याकडे जिल्हा पातळीवर प्रत्येक ठिकाणी असतो, पण याकडं लक्ष देणारे किंवा यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले तरुण फार कमी आहेत. आणि विदाऊट प्रशिक्षण आपण अशा पद्धतीनं जनावरं पाळतोय आणि त्यामुळं अपेक्षित प्रमाणात दूध आपल्याला मिळत नाही. आणि राज्य सरकारचं सुद्धा सहकारी दुग्ध सहकारी संस्थाकडं दुर्लक्ष झालेलं आपल्याला दिसून येतं. अनेक दुग्ध सहकारी संस्था समोरच्या अडचणी ज्या आहेत त्या अडचणी सोडवण्याच्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात सहकार्य मिळत नसल्यामुळं दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये आज 1/3 दुग्ध सहकारी संस्था महाराष्ट्रामध्ये आजारी असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे सहकाराची केवळ संख्यात्मक वाढ घडवून आणून चालत नाही, तर गुणात्मक वाढ घडवली पाहिजे. आणि गुणात्मक वाढ घडवून आणण्याच्या कामी सहकारी संस्थांचं व्यवस्थापन, जे प्राथमिक पातळीवरच्या दुग्ध सहकारी संस्थांमधलं व्यवस्थापकीय मंडळ, तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि राज्य पातळीवरचं सहकारी व्यवस्थापनाचं, दुग्ध सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचं मंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये कोरिलेशन निर्माण होणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, हे सर्व प्रश्न दुग्ध सहकारी संस्थांसमोर आहेत. या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण दूध हे एक पूर्णान्न आहे असं मानलं जातं. एक साईड बिझनेस म्हणून शेतकरी दुग्ध व्यवसाय करतोय आणि या दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला जे काही उत्पन्न मिळतं ते उत्पन्न त्याच्या शेतीला आणि त्याच्या कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी अत्यंत उपयोगी ठरतं. आणि त्यामुळे या दुग्ध सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्यामध्ये असलेले दोष जे आहेत ते दूर करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये आपापसातली स्पर्धा कमी करणं गरजेचं आहे. विधायक स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे. अपेक्षित प्रमाणात मिल्क किंवा दूध संकलन कसं होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.
त्यासाठी दूध उत्पादकांच्या मध्ये लोकप्रियता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. चांगला दर दुधाला दिला तर साहजिकच दूध उत्पादक शेतकरी अट्रॅक्ट होतील. त्याचबरोबर दुधाच्या साठवणुकीच्या सुविधा, शीतगृहांच्या सुविधा निर्माण करणं गरजेचं आहे. यासाठी शासकीय आणि सहकार खात्याची मदत घेणं गरजेचं आहे. दुधाची भेसळ थांबवली तर ग्राहकांना आपण टिकवून ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरू शकतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रायव्हेट बिझनेसमन जे आहेत ते प्रायव्हेट बिझनेसमन आपल्याच भागातले असतात, तरी सुद्धा सहकार टिकवायचा असेल, सहकार वाढवायचा असेल, दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचं आणि ग्राहकांचं हित साधायचं असेल तर प्रायव्हेट बिझनेसमनचा व्यवसाय हा कसा कमी होईल हे पाहणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपली गुणवत्ता सिद्ध करणं अत्यंत गरजेचं आहे. दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये जी जुनाट यंत्रसामुग्री आहे ती स्टेप बाय स्टेप कशी बदलता येईल याचाही विचार केला तर प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होऊन दूध उत्पादकांना त्याचबरोबर ग्राहकांना न्याय देता येईल. त्याचबरोबर जनावरांच्या पैदाशीचं अत्याधुनिक तंत्र जे आहे ते तंत्र युवकांनी प्रशिक्षण घेऊन आत्मसात करणं गरजेचं आहे. आणि असं जर केलं तर हा दुग्ध व्यवसाय अधिक चांगल्या प्रकारे चालू शकेल आणि प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांना पुरेशा प्रमाणात दुधाचा पुरवठा होईल. या सर्वांच्या बाबतीमध्ये दुग्ध सहकारी संस्थांचे सभासद, सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापकीय मंडळ, राज्य सरकार यांनी एकत्र येऊन हे सर्व प्रश्न सोडवणं गरजेचं आहे. कारण एक पूरक व्यवसाय, शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसाय महाराष्ट्रामध्ये नावारूपाला आलेला आहे. तो टिकवणं आपल्या अत्यंत गरजेचं आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रोजगार वृद्धीच्या दृष्टिकोनातून त्याचबरोबर दूध उत्पादक सभासद आणि ग्राहक आहे यांच्या हिताच्या दृष्टीनं दुग्ध सहकारी व्यवसाय जो आहे तो व्यवसाय टिकवणं हे आपल्याच हातात असलेलं आपल्याला दिसून येईल. तर इथं महाराष्ट्रातील दुग्ध सहकारी संस्थांसमोरचे प्रश्न आणि त्यावरच्या उपाययोजना ज्या आहेत त्या उपाययोजना मी आपणासमोर सांगितलेल्या आहेत. नेक्स्ट लेक्चर जे आहे ते आपण सोमवारच्या तासाला पाहू.